ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहि न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार अजमत बख्शिश। जगत गुरु जाहर पीर सर्ब कला समरथ मानवता दे असल रहबर नूरे अलाही नूरे करतार करतार दे असल पेशवा धन धन गुरु नानक पातशाह उन्होंने पावन गुरपुरब असी सुभागे हाँ। सानू जीवन दियां ना घड़ियां दे विच इस पावन दिहाड़े दे उत्ते गुरु महाराज जी की पावन बाणी नाल जुड़न दा सुभाग मिलिया है। गुरपुरब दियां आप समूह नूं कोटान कोट मुबारकबादां। गुरबाणी लगातार मुसलसल 3 रोज़ इस पावन स्थान तो पढ़ी गई। सुबह तो भोग तो उपरंत पावन गुरबाणी का कीर्तन चल रहा है। खाकसार गुरु के हजूर हाजिर होया, नतमस्तक होया तो मुसलसल रागी वीरां दे 2 शब्द मैं आप इत्थे बैठ के स्रोत पाए। पहला धन गुरु अर्जन साहब जी का पावन संदेश, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से गर्भर फिर गर्भास न परयो रे। दूसरा आओ सखी वसे आओ सखी पिर का मंगल गावा। दोनों बचन गाते हुए उन्होंने समापन किया कीर्तन का। हुण समा बनया कुछ गुरु की बात गुरबाणी विचार तकरीर करिए। नो डाउट कुछ गुरु नानक साहब के तवारीखी रंग नूं असीं साझा करांगे। गुरबाणी के संदेश जो गुरु महाराज की असीस है उन्होंने झोली च पवावांगे। तो इस सारे दी जो अज के समय सिग्निफिकेशन आ उहदे ते बात पावांगे। सो आओ जितने जी हाजिर हो मन बिरतियां एकागर करते हुए एक बार सब प्रेम फतेह दा आवाज़ा देना, कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी की उस महानतम रचना तो बात शुरू करते हैं जिस चो बयान करते हैं कि सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण धोए रह रास कर चरना अमृत सिखा पिलाया। सुनी पुकार दातार प्रभ कहते धरती अरदास करती सी ते धरती की अरदास नूं फल लगा तो फल है गुरु नानक साहब। गुरु नानक एक युग आ, गुरु नानक एक तवारीख है, गुरु नानक एक सच है, गुरु नानक एक अकीदा आ। गुरु नानक इस धरती के सराप नूं वरन वाली एक सब तो वड्डी नवाजिश है। गुरु नानक कुल दुनिया के उत्ते रूहे रूहानीयत दा वगदा होया दरिया है। गुरु नानक सच्ची सिक्ख्या दा एक पूरे दा पूरा समंद आ। की क्या जाए ये गुरु नानक है। सो इस सारे दे बाबत मुजदने मनुख की कई बारी बड़ा डायलेमा भी हुंदा आ। गुरपुरब ते बोलां ते की बोलां। साहिब महाराज जी की किस बात नूं, किस हस्ती नूं, किस चीज़ नूं बयान करा। बचन रागी वीर गा रहे सी गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। गुरु नानक सुनिया आपां कुछ इहदे तो ही बात करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिहड़ी हिस्टोरीकल आ प्रकाश दिहाड़े के बाद उस शाम को प्रॉपर कथा पावांगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चिक्स एंड पीसिस मैं इधरों उधरों टच करा तो फिर वो जो असल रस आ कि राय भोइन की तलवंडी का वो मुकद्दस दृश्य सीन जिसमें एक बार असी सुरत के जरिए अपने अंदर अमावना चाहांगे। खैर गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, ये बाबा नानक जी सी जिन्होंने कहा धरती दे मनुखो जे तुसी धरती ते कोई वड्डी तो वड्डी बरकत प्राप्त करना चाहते हो तो आप जपजी साहब पढ़ते हो। तो महाराज ने कहा सी सुनिया है सिद्ध पीर सुर नाथ। चूज कर लो की बनना चाहते हो। सिद्ध बनना चाहते हो, सुर बनना चाहते हो, पीर बनना चाहते हो, नाथ बनना चाहते हो। आ लो फार्मूला, आ लो तरीका। सुनिया सुन लवो। मैं क्या मॉडर्न टाइम अज दे दौर च सिग्निफिकेशन बात पावांगे।
ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, we are lacking our ability of listening। ਇਹ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਪ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਪਨਪ ਪਾ ਰਹੇ? ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਰਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਜਪੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਔਲੀਏ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਰਸ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਨ ਹਰਸਿਓ ਜੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਭਰਮਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਹੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਵਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 60,000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 60,000 ਮੀਲ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਲ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਕਿਤੇ 10 ਪਲ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਤ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਪਸ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਪੜੋਗੇ, ਜੇ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਦਮੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਆਦਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪਰੇਟਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਚੰਮ ਹੀ ਲੱਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਵਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ ਆ। ਨਾ, ਪਾਕ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੁਕਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਖੈਰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿਰਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਗਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਝਾ ਲਾਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਝਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੋਹ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਫੁਟਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ ਵਗਣ, ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਛੋ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਤ ਰੂਪ ਬੈਠਾ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅਮੀਓ ਚਲਾ ਝਰਨਾ, ਉਹ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਪਏ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਮੋਤਬੇਰ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਇਲਾਹੀ ਰਚਨਾ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਬ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਪੁਰਖੋ, ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੇ 2-4 ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਹਵੇਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤਰੁੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੇਖ ਕਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ
ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੋ, ਸਿੱਖਣਾ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੁੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਤਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਪਾਰਸ, ਜਿਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨ ਕਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਸੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਥਿਕਸ ਬੇਸਡ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਪਾਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਵਕਤ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵਜਦ 'ਚ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ, ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਆ। ਉਦੋਂ ਪੱਲੀ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਾਬੇ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਕੈਸਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਗਰ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਖਲੂਸ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰੋ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਦਿਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਗਿਰਾਂ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਤਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣੋ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮਸਿਓ ਮੇਲ। ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। 1 ਤਕਲੀਫ, 2 ਤਕਲੀਫ, 4 ਤਕਲੀਫਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਇਹੀ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਦਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਦਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਪੀੜਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਗਰਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਗਰਕ ਗਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਗਰਕ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਗਰਕ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਧਰਤੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੜਨਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ BC ਸਾਈਡ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਨਿਗਾਹੇ ਬਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਘਟਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਆਵਰ ਓਨ
pain or suffering, that mean we are alive. ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰਿੰਗ ਦੁੱਖ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੋਗੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਰਿੰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਉ ਤੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਾ। ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਮਾਈ ਪੇਨ ਦੈਟ ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਅਲਾਈਵ, ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਅਦਰਸ ਪੇਨ ਦੈਟ ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਡਰਾਊਟ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ এনवायरमेंट ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਫਲਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਡੋਂਟ ਵੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਈਡ when we have pride when we actually read these kind of shabds and try to you can say imagine in today's world, wow, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਬਤ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ presenting their final statements, and one thing they really emphasize very, as you can say, strongly, that was optimism, hope, ummeed. Guru Nanak Sahib da Gurpurab mana rahe ho, aap ehsaas karke dekho us dharti de utte, जिस धरती ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਧਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮਗਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੀਡਲਸ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਖਸੂਟਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੰਧਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਧਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦਾ ਕਿ फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से।
वो कहता दुनिया के लोगों एक मर्दे कामल आया इत्थे, कामल मर्द गुरु नानक, एक कामल मर्द है, एक ऐसा मर्द आ। एक चीज होर लै लैनी, देखो योधिया मैदान च लड़ना नहीं पैंदा, योधिया का मैदान च आके खड़ जाने बड़ा होंदा। दैट्स मोर देन एनफ। जिन्हां दे ये चेते रखिए, जिन्होंने कुदरत ने वो बल दिता होए ना, तो सत्या दे नाल वो मैदानां दे च लड़ते नहीं गए, मैदान दे च आमद ही उन्हां दी आमद नाल ही मैदान फतेह हो जाते हैं। ये गुरु नानक साहब की आमद इस धरती ते होंदी है। तो पता दिस दे दुश्मन तो कोई भी सर कर लेगा। दिस दा दुश्मन तो अगलिया ने, अमेरिका ने अफगानिस्तान दियां तोरा बोरा दियां पहाड़ियां च ना छड्डिया, पाकिस्तान दी बिल्कुल जिहड़ी है इस्लामाबाद दे नाल लगदी जगह दे विच अंदर वड़ के अपनी मिलिटरी भेज के। एंड आई वाज लिसनिंग दैट whole night I was watching the CNN program, and specifically that host was asking, okay, the bullet who killed Osama bin Laden, that was American? I want to confirm from you. Okay, yes, that was American. अमेरिकन बुलेट सी जो असीं चलाई तो मार के उस रूप में रिवेंज बेस्ड बिहेवियर की बात हो रही, सारी यदी गल की। जिस दे दुश्मन तो कोई जिथे मर्जी जाके मार लवे। दुश्मन पता केड़ा नहीं मरदा, जिहड़ा डायरैक्टली दिसदा नहीं गा, उही अमेरिका जिन्हें सारी दुनिया इस तरीके तबाही लियाती। जो कोरोना आया फिर की होया, इनविजिबल एनिमी, even though that was also visible, that was possible to see in a different way, that was a virus. बट हाउ अबाउट जिहड़ियां ह्यूमन वीकनेसिस ने, मनुख नूं डर हरा रहा आ, ते मनुख कल्ले नूं नहीं समाज नूं डर हरा रहा आ। पूरे समाज विच डर नूं किवें हराओगे? ये गुरु नानक साहब है जिन्हें पूरे समाज डर नूं हरा दिता। ये है हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। वो कामल मर्द सिर्फ बाहां दे बल नाल खड़ा नहीं होया, वो कामल बल सुरत दे बल नाल खड़ा होया। ते ऐसे सुरत दे बल नाल खड़ा होया, वकार दुनिया की सब तो वड्डी कमजोरी सब चीज़ां बंदे की सुरत विचों जिहड़ा हैगा वो एलिमिनेट कर दिते। आ रूप जिहड़ा है। आखिरी बोल कह के वाइंड अप कर देना, बाकी वो लचली कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज गुरपुरब। एवैल्यूएशन नहीं होंदी किसी चीज़ की भी, पर यह है अज जिस समय समाज च रह रहे हैं, धर्मां दा प्रचार प्रसार वक्रे वक्रे ढंग नाल लोकी करते हैं। साडा एक बड़ा अदीब लंबा समा यूरोप रहा, तो यूरोप रह के एक इन्फ्लुएंस च आया तो क्रिश्चियनिटी चला गया, वापस गया, वापस जाके फिर सिक्खी दे परस्पैक्टिव नूं पढ़िया तो फिर दोबारा सिक्खी दे आगोश चला गया। वो किसी ने कहा वो ये कि तू पाले बदलता फिरदा, कदी इधर कदी इधर, दैट्स नॉट गुड। उन्हें फिर कुछ बोल लिखे। वो कहता गल यह मैं किसी को घटा के बयान नहीं करता, पर गल ये होंदी कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिन्हां दी तारीफ भी नहीं की जा सकती। कहता भी मैं उधर गया सीगा दूसरे पासे, तो उधर इस करके गया सीगा, मैनूं पता लगा एक बड़ा आलमी पैगंबर आ जिसने मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया तो मुर्दा जिंदा कर दिता। मैनूं महसूस होया मैनूं इसे सोच चले जाना चाहिए। वो कहता भलिया, फिर चला गया। से वापस क्यों आया है? कहने लगा गल ये है कुछ होर समझ आ गया। कहते की समझ आया? एग्जैक्ट वो बोल ये ने। वो कहता है कि ईसा के मुअज्जों ने मुर्दे जिला दिए। एक ऐसा मुअज्जेकार पैगंबर मुर्दे दे सिर ते हथ रखे तो मुअज्जा करामात नूं कहने इस लैवल ते मंत्र पढ़ के मुअज्जा करदा ते मुर्दे नूं जिंदा कर दिंदा। वो कहता फिर उत्थे ही रहना सीगा, इत्थे क्यों? कहने लगा गल ये नहीं गी, गल ये कुछ होर पता लग गया। की पता लगा? कहता ईसा के मुअज्जों ने मुर्दे जिला दिए, नानक के मुअज्जों ने ईसा बना दिए। कहता नानक दा मुअज्जा ये है गुरु नानक। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। आ है वो मर्दे कामल जिहड़ा आप मर्द बन के मैदान च ना उतरिया, पर धरती नूं जदों ने आके भाग लाए ना, धरती ये बचन नहीं गए कले कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै। आप एहसास करो धरती की सीरत बदल गई।
ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟੋਗੇ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੌਲਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਸ਼ਾਰਪਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਪੈਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦਾ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ, ਭਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਹਾਨੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਦਰਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰੇ ਉਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:20 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਂ। ਬਾਬਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਥਾਂ ਪੈ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।